शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम वो तो ना रघुनाथ महापात्र की नहीं ना ना नहीं तो घर बंग नहीं ना ना तो घर कलावती पाटना ना सत कहलु ना तुमको हाथ जोड़ी नेहुरा होछि ना मोर पूर्व कथा किछि मने पकांतुनी ना मोर घर नाई द्वार नाई बापा माँ भाई बंधु कुटुंब केही नाती कारिया कला दियो मोर सबु किछि मो बापा भाई बंधु स्वामी सबु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देवा त्वमेव सर्व कालिया ठाकुर मोर पिता सेई मोर माता सेई मोर बंधु सेई मोर सखा सेई मोर सब किछि ना एते प्रश्न मते काहे पचारुछंती पुआ ना किए कहूची तोर कही नांती एई पूरा कालिया मोरी सबु तो बाट को चाही एबे मध्य जने अपेक्षा करी बसिची ना ए दुनिया रे मोर किए आसिला जे मो अपेक्षा रे अछि ना अरे पिला दिने हाथ धरी विवाह करथिलु गोटे झियो को तोर मने अछि ना ता ना होची अन्नपूर्णा से अन्नपूर्णा गोटे पत्र खंडिए देई ताकू पढ़ पत्र खंडी का आज्ञा रघु हाथ को बढ़ाई दे रघु पत्रटा को धरी हाथ रे विचार करुछि ऊपर लिखिछि अन्नपूर्णा हे मोर मन मंदिर देवता आपण को निकट को अनेक वर्ष व्यवधान परे पत्र खंडी को प्रेरण करुछि कारण मोर विवाह अन्य जगह स्थिर सरीछि मु आउ कहार हवा को जाउछि आपण जदि विवाहर अव्यवहित पूर्वरु न पहुंचिबे मु पछे आत्मविसर्जन करिवि द्वितीय विवाह करिवि पत्र खंडी को लिखिछि से पत्र लिखा है स्वामी आपण भाबुचंती बंग छाड़ी दे पुरी रे अछंती बोले मु आपण भूली जाइछि केबे नुह आपण कोन मु केबे भूली पारे कवि सम्राट भंज गोटे पद कहि बोले दूरे थिले पाखे अछि कथा थीबो केनी बे कथा थीबो केनी केते दूरे चांद केते दूरे कुमो दिनी प्रीति अभेदता आरा केते दूरे थिले जे जहारो से स्वामी आकाश रे चंद्र पुष्करी जल भितर कई चंद्र आउ कई हेला मा प्रेमिक प्रेमिका चंद्र प्रेमिक कई होची प्रेमिका जेते बेले आकाश रे चंद्र उदय हुए चंद्र किरण बाजिले कई फुलटा पाखुड़ा में लिखिली खिली हसे चंद्र संगे कईर मिलन केबे संभव नुह ना 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 आकाशरु चंद्र ओल्हे आसी पारिबो नाही कई पाखकु कि बिचरा कई पुष्करिणी जल भितर आकाश मंडल को जाई पारिबो नाही तथापि मध्य ये दुई जनक मध्य प्रेमटा अतुट स्वामी ठीक से बीती आपण पुरी रे थांतु मो बंगरे थाए जेते दूर रे आपण थांतु जेते दूरे थिले जे जहार से ना जेते दूरे पत्र पड़ी थिले रे ना बिना पड़ी थिले रे ना बिना बारिकी न हुए पत्र एका वृक्ष बिना बंधु के मत तू मोर
କେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ସେ ତାହାର। ଆରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲା। ପବନର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ସେ ପତ୍ର ଉଡ଼ି 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 ଯାଇ 5ଟା ବାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ସେ ପତ୍ରଟାକୁ ଗୋଟେଇବେ, ସେଟା ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ନା ପଣସ ଗଛର ପତ୍ର? ପଣସ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଣସ ପତ୍ର କହିପାରିବା? ପତ୍ର ସବୁବେଳେ ଗଛର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଠିକ ସେଇମିତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋର ପରିଚୟ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। ଏ ଦୁନିଆ କହିବ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ, ଆଉ ରଘୁନାଥର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଏ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, କାରଣ ମୋ ବାହାଘର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସରିଛି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଁ ପଛେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ପତ୍ରଟା ପଢିଲା, ପାଗଳ ପରି ହସିଲା, ମନ ଭରି ହସିଲା, କହିଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପିଲାଦିନେ ତୋ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର, ମୋ ବୟସ 12 ତୋ ବୟସ 7, ଗୋଟେ ଧୂଳି ଖେଳ ପରି ପିଲାଦିନର ବାହାଘର। ସଖୀ ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇନି, ହାତକୁ ଶଙ୍ଖା ଦିପଟ ଦେଇନି, ମଥାକୁ ଟଙ୍କାକର ସିନ୍ଦୁର ଦେଇନି, ଏମିତିକି ତୁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ତାହା ବି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣି ନାରୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭାଗା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମନେ ରଖିଛୁ। ଧନ୍ୟ 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 ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୋ ଭଳିଆ ପତ୍ନୀ ମତେ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଅଭାଗା ସ୍ୱାମୀଟା ତତେ ନ ମିଳୁ। ପତ୍ର ତଳେ ମା ଲେଖା ହେଇଛି ବାହାଘର ତାରିଖ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣିଦେଲା ମଝିରେ ଆଉ 2 ଦିନ, ମଝିରେ ଆଉ 2 ଦିନ ସମୟ। ପୁରୀରୁ ବଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 30 ଦିନ ରାସ୍ତା, ମାସକ ରାସ୍ତା। ମାସକ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଲୋକ 2 ଦିନରେ କେମିତି ଯିବ? ଅସମ୍ଭବ। ରଘୁନାଥ ବିଚାର କଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ପତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଆସିନି, ଏ ପତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଯଦି ଏ ପତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଜି ଆସିଛି ପତ୍ର, ମୁଁ 2 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ଯିବି? ଯାହା ପାଇଁ ପତ୍ର ଆସିଛି ତାରି ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ଥୋଇଦେଲା 22 ପାବଛ ଉପରେ, 6ଠ ପାବଛ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ପତିତ ପାବନ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ଟିକେ ଆଖି ମିଶେଇଲା, ରାଜୀବ ଚରଣେ ଆଜୀବନ ମୋର ଗଲାଣି ସାରି, ଆଜୀବନ ମୋର ଗଲାଣି ସାରି, ଆଜୀବନ ମୋର ଗଲାଣି ସାରି। ସାଜିଥିଲି କେତେ ଆଶା ମନରେ, ବଳିଆର ଭୁଜ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ନିକଟରେ ମୁଁ କୋଉ ଦିନ କିଛି ମାଗିନି। ଧନ ମାଗିନି, ସମ୍ପଦ ମାଗିନି, ଜନ ମାଗିନି, ରାଜଭୋଗ ମାଗିନି। ନ ବୈ ପାର୍ଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟମ୍ ନ ଚ କନକ ମାଣିକ୍ୟ ବିଭବମ୍, ନ ନାଚେ ହମ୍ରମ୍ୟା ନିଖିଳ ଜନ କାମ୍ୟା ବରବଧୂ, ସଦା କାଳେ କାଳେ ପ୍ରମଥପତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ପଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାବି ଭବ ତୁମେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ, ଏ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ନୟନ ପଥ ଗାବି ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ଠାକୁରେ,
କୋଉ ଦିନ ତତେ କିଛି ମାଗିନି, ଆଜି ବି କିଛି ମାଗିବିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଯିଏ ଏତେ ଭରସା କରିଛି ମୋ ଉପରେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ, ଯଦି ତାର ମନଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଆଉ ତୋ ନିନ୍ଦାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ଚଳିବ, ତୋ ନିନ୍ଦା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ବୋଲା ଖାଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ପହରାଣ ବିକଳେ, ଖାଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ପହରାଣ ବିକଳେ, ତୁଷାରେ ଦେବେ ହରିବ ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ କଥା ପ୍ରଭୁ ମନକୁ ଆଣ। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଅମା ଅନ୍ଧକାର ଗୋଟେ, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି ଜଣେ ପଥିକ ଯଦି ଶୋଷରେ ମରିଯାଏ, ନିନ୍ଦାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ହବ, ନିନ୍ଦାଟା ଗଙ୍ଗାକୁ ହବ। ତୋ ପାଦରେ ଭରସା କରି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯଦି ଭାସିଯିବ, ନିନ୍ଦାଟା ମତେ ହବନି, ତତେ ହବ। ମୋର ନିନ୍ଦା ମତେ ଯେତେ ନ ବାଧଇ, ମୋର ନିନ୍ଦା ମତେ ଯେତେ ନ ବାଧଇ, ତୋର ନିନ୍ଦା ଲାଗି ମରୁ ଅଛି। ମୋ ନିନ୍ଦାକୁ ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ, ମୋର କଣ ଅଛି, ମତେ ନିନ୍ଦା କଲେ କଣ ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୋର ନିନ୍ଦା ହେଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକୁ ଆସିଛି ତୋରି ପାଇଁ, ତୋରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛି। ତୋ ଇଚ୍ଛା, ହେ ଇଚ୍ଛାମୟ, ରଖିଲେ ରଖିବୁ, ମାରିଲେ ମାରିବୁ, ତାରିଲେ ତାରିବୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ 22 ପାବଛ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ଆନନ୍ଦରେ ସେମିତି ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ହେଇ ଶୋଇଲା। ମୁନାରେ ରାତି ଅଧ ହେଲା, ସେବକ ମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଯେଝା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପଦଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଖିକି ନିଦ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରସାଦ ବଢା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। 56 ଭୋଗ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି ପଲଙ୍କ ଉପରେ। ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମହାପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି? ମହାପ୍ରସାଦ କଣ ସୁଆଦିଆ ହେଇନି? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି ନିଦ ନାହିଁ? କଣ ତୁଳସୀର ଶଯ୍ୟା ବିଛା ହେଇନି? ଆଜି କଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହେଇନି? ଆଜି କଣ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ହେଇନି? ଆଜି କଣ ଦେବଦାସୀର ନୃତ୍ୟ ହେଇନି? କାହିଁକି ସେ କମଳ ନୟନରେ ଆଜି ନିଦ ଆସୁନାହିଁ? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ 22 ପାହାଚକୁ ଦେଖେ। ପ୍ରଭୁ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ସକାଳ ପହରୁ ମୋ ଭକ୍ତଟା ପଡିଛି। ତା ପେଟକୁ ଦାନା କଡ଼ିକାଏ ଯାଇନି, ପାଣି ଟୋପାଏ ଯାଇନି, ସେମିତି ଭରସା କରି ଅଧିଆ ପଡିଛି ମୋ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ଯୋଉଠି ପୁଅ ଖାଇନି ସେଠି ବାପା ପାଟିକି ପେଟକୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯିବ? ଯୋଉଠି ପୁଅଟା ମୋର ଶୋଇନି, ବାପା ହେଇ ମୋ ଆଖିକି ନିଦ କେମିତି ଆସିବ? ସଖୀ ଜାଣିଛୁ ନା, ତାକୁ ବଙ୍ଗ ଯିବାର ଅଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ এইটা কোন আপনার দ্বারা অসম্ভব? এটা কোন আপনার করিপারিবেনি? অষ্টবেতাল পুরাই লক্ষ্মী আজ্ঞা দেলে, লক্ষ্মী আজ্ঞা দেলে এবে, লক্ষ্মী আজ্ঞা দেলে অষ্টবেতাল পুরাই লক্ষ্মী আজ্ঞা দেলে, লক্ষ্মী আজ্ঞা দেলে এবে, লক্ষ্মী আজ্ঞা দেলে রঘুবর কৃত পূজে শূন্য ঘেনি গলে, শূন্য ঘেনি গলে এবে, শূন্য ঘেনি গলে আকাশ মার্গরে উড়েই নেই যথা সময়ের। ସାର୍ ମଣିଷକୁ ସିନା ମାସେ ଲାଗୁଛି, ଦେବକୁଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ସକାଳ ହେଲା, 2 ଜଣ ଶଳା ଭାଉଜ କବାଟ ଖୋଲିଲେ।
ଦେଖିଲେ ପିଣ୍ଡାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଚାଦରଟାକୁ କାଢିଦେଲେ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲି ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଇଏ ଆମ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ପୁରୁଣା ଜୋଇଁ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ। ରାତି ପାଇଲେ ବାହାଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଯଦି କାଲି କାଲି କାନକୁ କାନ କଥା ପ୍ରଘଟ ହବ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା ହବ, ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ମୂଳରୁ ମାରିଦେଲେ କାମ ସରିବ। ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଲେ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅଛି କପଟ, ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲା। ମାଲୋ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରାହେଇଛି, ମଣ୍ଡା ପିଠାର ପୁର ଦିହରେ ଦିଆହେଇଛି କାଳକୁଟ ବିଷ। ମରିବ ରଘୁ, ରଘୁ ମଲା ପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ବାହାଘର ଦେବା। ବିଚାର କରି ପିଠା ଦିଆହେଇଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବିଚାର କଲା, କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମୋର ଚାଲିଯିବେ ବିଷ ଖାଇ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖିଲା, ସେ ପିଠା ଭିତରେ ଥୋଇଦେଲା। ଥାଳି ଗଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ରଘୁ ପାଖକୁ। ରଘୁ ଯେମିତି ପିଠା ଥାଳିଟା ଦେଖିଲା, ଭାলো ଆନନ୍ଦ କରିଲେ ନ ସରେ। ମନେ ମନେ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ପୁରୀର ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଖୁଦ ଭଜା ପାଇଛି ତତେ ଦେଇଛି, ବାସି ପଖାଳ ପାଇଛି ତତେ ଦେଇଛି, পেজ নড়ারু পেজ পিছি ততে নেইছি, কিন্তু মো ভাগ্যরে আজি মন্ডা পিঠা পড়িছি, ছেনা পুর দিয়া মন্ডা। ইয়াকু কোন মু ততে দেবিনি, একুটিয়া খাইলে মু স্বার্থপর হয়ে যাবিনি। থাইটাকু প্রভুଙ୍କୁ সমর্পণ କରିଦେଲା। যেତେବେଳେ পিঠা টিকি ভাঙ্গি ଦେଇছি, তা ভিতরু বাহারলা ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ହସ୍ତଲିଖିତ ପତ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ପିଠାରେ ବିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ଖାଇବ ନାହିଁ। ମା ଆମେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ପିଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୋଡ଼ିଏ ପିଠା ଖାଇଛି, ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ପିଣ୍ଡରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଧାଇଁ ଆସିଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? କହିଲା ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଠା ଥିଲା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସେ ପିଠା ତକ ଖାଇଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ବିଷ ଖାଇ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିକଟରେ। କାହିଁକି? ମୂଳଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଥାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଇଏ ଚାହୁଁ 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 ଦୁଇ ଜଣ ଉଠି ନ ବସିଲେ, ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦୁହେଁ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଚାହୁଁଛି ରଘୁକୁ, ରଘୁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ, ତମେ ପିଠା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଠା ମୁଁ ଖାଇ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି? କିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା? ରଘୁ ହସି ଉଠିଲା, କହିଲା ସଖୀ, ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଯିଏ ବଡ ଡାକ୍ତର ସିଏ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା। ସେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ? ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଡାକ୍ତର ମୋ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାହେବ ତ ଠିକ ଆସିଛି, ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି, ଏ ଘର ଭିତରର ବାସ୍ନାଟାକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କର। ଏ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଭାସି ଆସୁଛି, ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା, ତୁଳସୀର ବାସ୍ନା, ଅଙ୍ଗୁରର ବାସ୍ନା, ଦୟଣାର ବାସ୍ନା, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ବାସ। ସଖୀ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରହିବାନି। ଦରକାର ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପଳେଇବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡା ପଥର, ଯୋଉ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଶୁଏ,
से मांकड़ा पत्थर आज भी पुरी वैष्णव छुपरे स्मृति हिसाब से पड़ी आ रघुवर क्षेत्र आश्रम बा कौटी पुरी दक्षिण द्वार जहाँ तुम अश्वद्वार बोली कह घोड़ा द्वार अश्वद्वार बाटे से रघुवर क्षेत्र आश्रम एबे भी अच्छे कहला चाले मन पड़े जीवा सिरी खेतर 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 पतित पावन उड़े थर थर चाले मन पड़े जीवा सिरी खेतर चाले मन पड़े जीवा सिरी खेतर एही ठार कथा गोटी एही रहिला चाले हाथ मालो समापन हेला चाले मन पड़े जीवा आउ गाइबाकू आउ कहिबाकू धैर्य नाही मोर चाले मन पड़े जीवा सहजे 2:30 हेलानी चंचल चाले मन पड़े जीवा केतर सर्वे बोल दिन जन शरण रक्षण महाबाहु दिन जन शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागरे प्रभु दरबारे बड़ करी हरि बोल हुड़हुड़ी कर ताली दियो ए विश्वर दुख दूर कार्यक्रम केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आपण मैंने आम चैनल को लाइक और शेयर कर आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रोची नमस्कार।